democracy, decent, and ultimately the imagination of a civil society. Why is this? Because study of democracy, although began much earlier in the history, in the time of antiquity, as a rhetoric. Because in order to participate in a public life, you need to have language. Not only a language, you need to have a property. That's the Western political science. And then it was a very much what you call, in terms of gender, very male-dominated. Who had a property? Male had the property. They could speak. And if you remember, there will be a disciplinary biases that again and again I'll be referring some of the political scientists or political thinkers or theories. Plato, whom we consider the early fathers of the modern philosophy, is a very much of a male chauvinist in many ways. His idea of a communism, today communism is a different notion, but his idea of a communism, family, structure, society, and strangely, he also said that anybody who don't have an interest in mathematics have no entry into my academy. What does that mean? Whole Western philosophy began with the rationality and science. But now today, when you look around, look at the vaccine in our society, people are questioning the science basically. In America, whole idea of a fake news, whole idea of who construct, and late in the history, we also saw the deconstructionist movement that the knowledge is generated by the powerful and those who have the privy over certain kind of knowledge and information. There was already a dominant challenge towards the knowledge building by people like Derrida, Foucault, and everything, because knowledge is a very much structural and powerful. So by the time when we arrived, we studied basically we are second generation social scientists in Nepal. गाउँबाट आएर युनिभर्सिटी पढेर बाहिर पढ्न गएको मेरो फ्यामिलीमा म पहिलो होला। तर नेपालमा हेर्दाखेरि हामीहरू सुरेशजीहरू हामीहरू सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन्सहरू, लोकराज बरालहरू अथवा डोरबहादुर विष्टहरू अघिल्लो जेनेरेसन हो भने हाम्रो टाइममा आउँदाखेरि भेरी फन्डामेन्टल अफ सोशल साइन्स, द वे वी do a rational interpretations and rational investigation is being questioned all over the world. अब यहाँ पनि के छ भने कि it has been questioned in the name of what? Alternative. In the name of what? Alternative ideas, facts, and fact. Each fact is really a fact. यो सारा प्रोसेसले हाम्रो होल पोलिटिकल थिङ्किङमा पनि असर पारेको छ. सो आई एम डुइङ अ काइन्ड अफ म्याक्रो हिस्ट्री, माथिबाट चराले हेरे जस्तो गरेर गर्दैछु. तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो डिसिप्लिनरी ब्याकग्राउन्डबाट त्यसलाई पक्र्ने कोसिस गर्नु हो भने डोमिनेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ अ साइन्स एन्ड ऱ्यासनालिटी बाई द टाइम वी अराइभ्ड एट हामीहरूको यो समयमा आउँदा क्वेसन्स भएको छ. तर के हो भने बाधे जायते तत्त्वबोध भने जस्तो छलफलबाट नै तत्त्वबोध हुन्छ भने क्वेसन नगर्यो भने त नलेज पनि एडभान्स हुँदैन. जतिसुकै स्केप्टिक्स भए पनि, जतिसुकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिस फ्याक्टलाई क्वेसन, त्यही भएर के भन्छ भने कार्ल पोपर के भन्छ भने साइन्स इज अलवेज वेटिङ टु बी फल्सिफाइड. Science is a science or a fact is a fact till it is proven otherwise. In that sense, what I'm hinting at, you will be saying that Hari Sharmale यो decent र democracy को कुरा गर्दा कहाँ यो fact र fiction को कुरा लिएर आइरहेको छ भन्दा के हो भने कि there is always alternative possibilities. Alternative possibilities, तर how much of a possibilities? जस्तो अहिलेको पोस्टमोडर्न स्टडिजको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो भने हाउ मच अफ अ फ्रेगमेन्टेसन्स एन्ड हाउ मच अफ अ अल्टरनेटिभ्स, कति परसम्म जाने. किनभने वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रिअकुपेसन अफ ह्युमन माइन्ड इज द प्रिडिक्सन्स, प्रिडिक्टेबिलिटी एन्ड वाट कम्स नेक्स्ट. त्यही भएर हामी ज्योतिष कहाँ जान्छौँ, त्यही भएर हामी डाक्टर कहाँ जान्छौँ. डाक्टरले नक्कली औषधि लेखिदियो भने पनि हामीलाई सन्चो भए जस्तो हुन्छ. त्यही भएर मेडिकल रिसर्चमा प्लेसिबो र चाहिँ तपाईँको रियल, अहिले भ्याक्सिन लगाउने बेलामा पनि एउटा पानी हालेर दियो, एउटा रियल दियो, स्याम्पलिङ गर्ने बेलामा त्यसरी गरेको छ. सो आई थिङ्क साइन्स हाम्रो जीवनमा यसरी पसेको छ, नलेज हाम्रो सिस्टममा यसरी पसेको छ कि अहिले हाम्रो संसारभरि हामीले यसलाई क्वेसन गरिरहेको देख्छौँ. मैले भन्न खोजेको मेरो सब्मिसन के भने क्वेसनले तपाईँको इस्युजलाई एडभान्स पनि गर्न मद्दत गरेको छ एट वान लेभल. क्वेसनले भइरहेको एडिफिस अफ नलेज सिस्टमलाई ब्रेक गर्न पनि खोजिरहेको छ. अब यो डिसेन्ट कोपर्निकसले पृथ्वी गोलो छ छैन भन्ने कुरामा क्वेसन नगरेको भए अथवा डिसेन्ट नगरेको भए, अल्टरनेटिभ फ्याक्ट नगरेको भए सायद हामी वर्ल्ड इज फ्ल्याट फ्रिडमेन्टको कुरामा हामीहरू अड्किरहेको हुन्थ्यौँ जस्तो लाग्छ. ग्लोबलाइजेसनलाई फ्ल्याट भन्ने हो नि त.
that I am using as a metaphor only. त्यस्तै गरेर तपाईले look at any scientific discovery or social science discovery, that it has been always challenged. We have always challenged existing framework and move ahead. तर अहिलेको समयमा के छ भने everything is being challenged. Fundamentals are being challenged. त्यो फन्डामेन्टल्समा अहिले सबैभन्दा ठुलो ह्युमन सोसाइटिजलाई अर्गनाइज गर्न आएको प्रिन्सिपल, as Winston Churchill said some years back, democracy is most desirable but democracy is most difficult. हैन, अहिले हाम्रो सन्दर्भमा यत्रो स्ट्रगल पछि हामी डेमोक्रेसी पायौँ, भइसक्यो, 63 बन्यो, 70 वर्षको इतिहासमा हामी जे जति गर्यौँ त्यो नाम त इङ्ग्लिसमा त डेमोक्रेसी रह्यो, तर प्रजातन्त्र हुँदै हुँदै हामी लोकतन्त्रमा आएका छौँ। त्यो भिन्दै डिस्कसन हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रबाट प्रजातन्त्रको के सम्बन्ध छ भनेर। र यसको एडभान्समेन्टमा असन्तुष्टि र असहमति नै यो फ्रन्टियर्सलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ। जसरी साइन्समा गरेको छ, सोशल साइन्समा पनि अथवा सिस्टम डेभलपमेन्टहरूमा पनि, नलेजको एक्सपेन्सनमा पनि असहमतिको धेरै ठुलो भूमिका छ। सहमत नहुनु, एकापट्टि डिजायर हुन्छ कि हामी सबै एक ठाउँमा सहमति हौँ, एकै ठाउँमा हिँडौँ, तर के छ भने तर एकै ठाउँमा रहन कति बेर सक्छौँ वा सक्दैनौँ, हाम्रो नलेजको लेभलमा, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कको लेभलमा हामी एकै ठाउँ बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एउटै कुरा सोच्छौँ कि सोच्दैनौँ, होइन भन्ने कुरामा चाहिँ के देखाएको छ ह्युमन सोसाइटीमा कि एनी नलेज, वेदर द्याज अ सोसल साइन्स नलेज, फिजिकल साइन्स, म्याथमेटिक्स, लजिक, जे गरे पनि अल्टिमेटली our frontiers of knowledge has been always expanded by question of alternative ideas, या सामान्य भाषामा भन्यो भने विमति, असहमति भन्दाखेरि अलिकता त्यो असहमतिको शब्द अलिक गरुङ्गो फिल हुँदो रहेछ, त्यही भएर मैले विमति शब्द प्रयोग गरेको छु। अनि मैले यो डिसेन्टलाई नेपालीमा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी हुन्छ भन्ने बेला अलिकता हामीले हाम्रो पढाइमा इन्टर डिसिप्लिनरीको पर्सपेक्टिभ पनि कम छ र हामीले ल्याङ्ग्वेजमा धेरै विक छौँ हाम्रो नेपाली सोसल साइन्सको मेरो, किनभने हामीले कन्सेप्ट्सहरू कसरी आउँछन्, अवधारणाहरू कसरी बन्छ, यो कसरी ट्राभल गर्छ, हामीले कसरी इन्टरनलाइज गर्छौँ, हाम्रो कग्निटिभ लेभलमा त्यो ल्याङ्ग्वेज कसरी प्ले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति साह्रो युनिभर्सिटिजहरूमा, कलेजेसहरूमा छलफल गरेको जस्तो पनि मैले पाउँदिनँ। कुनै शब्दलाई हामीले सजिलै समझ्छौँ। एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टमा तपाईहरुले विकासको बारेमा पढ्नुहुन्छ, तर आर्तुरो एस्कोबार हेर्नुभयो भने हैन, अरु के हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्ट इज अ भेरी प्रब्लमेटिक वर्ड, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज अर्गनाइज्ड अराउन्ड डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट इज अ भेरी प्रब्लमेटिक कन्सेप्ट। सिमिलरली डेमोक्रेसी पनि प्रब्लमेटिक कन्सेप्ट हुँदा हुँदै पनि हामीलाई के छ भने हाम्रो एस्पिरेसनको लेभलमा, हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा हामीले डेमोक्रेसीलाई के सोच्छौँ भने यो मन्त्र हो भन्छौँ हैन। हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ, बुझ्ने दृष्टिकोण अर्कै छ, तर सिमेन्टिक्सको लेभलमा हामी डेमोक्रेसीलाई क्वेसन चाहिँ गर्दैनौँ, किनभने अल्टिमेटली हामीलाई चाहिन्छ यो भनेर भन्छौँ हैन। अब डेमोक्रेसीलाई अब नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त प्रब्लम भयो। प्रजातन्त्र भन्ने कि लोकतन्त्र भन्ने हामी मारामार लडिरहेको छौँ। मैले प्रजातन्त्र भने म जेल पनि गएको मान्छे हो, म एक्जाइल पनि बसेको मान्छे हो। म के को लागि गएँ भने प्रजातन्त्र भनौँ भने यहाँ मलाई डन्डा हाल्नुहुन्छ। यो त फ्युडल हो। के हो भने युजेसले चेन्ज हुँदैछ हैन। तपाईँ हाम्रो युजेसले ल्याङ्ग्वेजको मिनिङ पनि चेन्ज हुँदैछ। अब मलाई यो डिसेन्टको बारेमा किन बोल्नु मन लाग्यो, डिसेन्टले के भनिन्छ भनेर। किनभने भर्खरै इन्डियामा मैले अब्जर्भ गरिरहेको छु कि हरेक मान्छेले सत्तासँग विमति जनायो भने त्यसको भविष्य देखिएको छैन हैन। नेपालमा पनि डोमिनेन्ट थिङ्किङको अगेन्स्टमा सत्ताको उसमा केही असहमति जनायो। अनि यहाँ मैले साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने डिसेन्ट र अपोजिसन एउटै हो कि होइन, विरोध र विमति एउटै हो कि होइन, त्यही भएर मैले ल्याङ्ग्वेजमा प्ले गर्न खोजेको आज। यो बडा यो कविर पढ्छु कहिलेकाहीँ, ल्याङ्ग्वेजले एकदम आमका तान फरक पार्छ। झट्ट सुन्दाखेरि बोलीचालीको भाषामा हामी विरोध र चाहिँ विमतिलाई एउटै शब्दमा प्रयोग गर्छौँ। विरोध एक्सन हुन्छ, विमति सोचमा हुन्छ हैन। अनि हेर्दै जाँदा के लाग्यो भने विमति शब्दको प्रयोग अथवा चाहिँ तपाईँको डिसेन्ट एक्स्ट्रा सिस्टमिक अपोजिसन भनेर भन्नु। सिस्टमिक अपोजिसन चाहिँ सिस्टमभित्रै बसेर लड्ने हैन, चाहिँ लिबरलाइजिङ हुन्छ। अब इन्ट्रेस्टको आधारमा, जातको आधारमा। एक्स्ट्रा सिस्टमिक भनेको टोटल सिस्टममा त्यो बेलामा अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो। उहाँले थेसिस लेख्नु भएको चाहिँ 1975-76 तिर हो, विमल प्रसादको अन्तर्गतमा जिएनयूबाट लेख्नु भएको, अभिनव पब्लिकेसनले छापेको हुँदा छ। त्यो पछि सोसल साइन्स बहालले पनि त्यसलाई पुनर्मुद्रण गरेको छ। इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वे टु लुक इन्टु हाउ
अपोजिसन इज अर्गनाइज इन नेपाल। अब अहिले त्यस्तो स्टडीहरू त्यति देखेको छ। त्यो अस्ति मैले फर्काउँदै थिएँ, पोलिटिकल अपोजिसन भनेको पोलिटिकल डिसेन्ट हो कि होइन। जस्तो अहिले हामीले सडकमा प्रदर्शनहरू भएको देख्छौँ, हामीले हरेक प्रदर्शनलाई आन्दोलन भन्दा रहेछौँ के, तर होइन। आन्दोलन एउटा लङ टर्म हो। तपाईँहरू सोसल मुभमेन्ट पढ्नुहुन्छ होला, एन्थ्रोपोलोजी सोसियोलोजीमा। सोसल मुभमेन्ट इज अ लङ ड्रन कन्स्ट्यान्ट इङ्गेजमेन्ट विथ द इस्यु। हामी जुन गाडीमा यसो गइरहेको हुन्छ, एउटा साथीले भन्छ रोक्नु त्रिचन्द्र कलेजबाट नजानुहोस्, त्यहाँ विद्यार्थी आन्दोलन भइरहेको। विद्यार्थी आन्दोलनको त विद्यार्थी प्रदर्शन भइरहेको। एउटा यो सोसल साइन्सको सन्दर्भमा मेरो यहाँलाई आग्रह के हो भने पढ्ने लेख्ने बोल्ने भाषामा पनि त्यही भएर हाम्रो एनालिसिस आनका तान फरक पर्छ। महिलाहरूले प्रपर्टीको लागि एउटा प्रदर्शन गरे कुनै एक्टको लागि पनि त्यसलाई हामी महिला आन्दोलन भनिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि आन्दोलनको होल अर्थ हराएर जान्छ र प्रदर्शन हो त्यो बेसिकली। पथराव हुन्छ, पुलिस आउँछ, अश्रु ग्यास हुन्छ। एजेन्डा तपाईँको एक दिनको त्यो अब सस्टेन छ कि छैन, कति वर्षदेखि त्यो डिमान्ड उठेछ, कसरी निगोसिएट भएको छ, आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु द्याट सोर्स। अब एक्सप्रेसिभ डिसेन्टलाई के भन्ने भन्दाखेरि प्रोटेस्टसँग हामीले लिङ्क गर्नुपर्छ। अब डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै एकै खाले विचार, एकै खाले मानिसहरूको बिचमा लोकतन्त्र आवश्यक छ कि छैन।